برکت کو روکے ہوئے ہیں. آپ کی برکت بائی فورس بائی فائر ریلیز ہوگی. ہاللویا. آج کچھ پریئر پوائنٹ ہیں, ہم وہ کریں گے, اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے. ریڈی ہے دعا کے لیے؟ بیٹھا کوئی بھی نہ ہو, سب پریئر کریں گے. اور جب ہم دعا کریں گے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے زبور 35 اس کی 13 آئے جس میں نکال دیا, پڑھیے گا. لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزہ رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا, اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس آئی. آمین. آج جب میں صبح دعا کر رہا تھا, خدا نے مجھے پہلا پریئر پوائنٹ یہ دیا ہے. بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کے لیے بھلائی کرتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی دعا کرتے ہیں, اور جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. آج کی پہلی پریئر جو یہ ہے, جو کوئی بھی شخص بولے گا بابا یسوع کے نام سے, جو کوئی بھی شخص اپنی زبان سے کوئی بھی قرض میری فیملی کے لیے کر رہا ہے, جن کے لیے میں نے دعا کی ہے, میں دعا کرتا ہوں ہر ایک قرض ملین فولڈ ان پر واپس لوٹے, ان پر واپس لوٹے, ان پر واپس لوٹے. جو کوئی بھی اٹیک, جو کوئی بھی وچ کرافٹ, جو کوئی بھی اسپرٹ, جو کوئی بھی اسپیل انہوں نے میرے گھرانے پر, میری فیملی پر, میرے فائنینسز پر, میرے بچوں پر بولا ہے یا بھیجا ہے یا اسپانسر کیا ہے, بیک فائر ہو, بیک فائر ہو, بیک فائر ہو, بیک فائر ہو. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Father, I pray for some people. I bless some people. I help some people. Anybody among them who is raising his voice, raising his arrow, raising his weapon against me, I command that attack with millionfold backfire to them. If they are speaking against my finances, backfire to them. If they are speaking against my family, my children, my wife, my marriage, I command millionfold backfire to them. Break this day, Brasco. Let it shaka. Bracasco, Bracadala Variante. Lacarava Shoto Grande. They will not see their time. They will not see their time. They will not see their day. They will not see their long life. Pereve Shaka Ramando. Bracaste Bracadala Variante. Let it Variando. Lacarama Shepereve Soto. Amen जाने में अगर लीडरशिप के खिलाफ, चर्च के खिलाफ शैतान ने मुझे बहकाया है और कोई भी वर्ड मेरे मुंह से निकला है, खुदावंद यीशु के नाम से मैं रहम मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ. और खुदावंद जो मरियम का हाल हुआ, मूसा की बहन का, वो मेरा होने ना पाए. क्योंकि जो लीडरशिप खुदा चुनता है, मुकर्रर करता है, अनॉइंट करता है, अपॉइंट करता है, जब हम उनके खिलाफ होते हैं हमारी पनिशमेंट मूसा की बहन जैसी होती है. खुदा हम पर रहम कर यीशु के नाम से. हालेलुया, हालेलुया. कुछ भी हो जाए, कोई भी कितना भी बहकाए, जिन हाथों से नवाले खाए हो उन हाथों पर बाइट नहीं करते. समझ आ रही है क्या बोला? जिन हाथों से पर बाइट नहीं करते. और कभी भी आप चांद की तरफ देखकर थूक नहीं सकते. थूक चांद पर नहीं जाएगी, उसके मुंह पर जाएगी. हालेलुया, हालेलुया. जो आपसे अबव होते हैं हमेशा अबव होते हैं, जो आपसे जूनियर होते हैं वो आपसे नीचे होते हैं. हालेलुया. तो ग्रेस से फाइट ना करें. आमीन. जब भी आपके मन में बात है चर्च के लिए, लीडरशिप के लिए, समझे वो आप नहीं है, शैतान आपको बहका है, शैतान आपको गुमराह कर रहा है. इवन यीशु का शागिर्द चहीता पतरस कहने लगा सलीब पर जान ना दे. यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान, ऐ शैतान दूर हो. यीशु का बहुत प्यार था पतरस के साथ, और पतरस के अंदर भी शैतान आ गया. तो शैतान हमेशा जो आपके करीब होते हैं बात को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है. आमीन. यहूदा उसका कजन था, उसने उसको मनी का इंचार्ज बनाया था. हम पैसा उसको हैंड ओवर करते हैं जिस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं. तो शैतान ने उसको इस्तेमाल कर दिया. उसने 30 सिक्कों में उसको भेज दिया. बाद में उसने
उल्टी फांसी ली और वो रस्सी टूटी और गिर गया। लिखा है यहूदा असगर युवती का पेट फट गया। हालेलुया। तो शैतान निकल गया, पर अदालत किसकी हुई? शैतान की अदालत हुई, यहूदा की अदालत हुई। कभी भी खुद को अपने सर पर हाथ रखें, बोले अब आप यीशु के नाम से, इवन जज्बात में, गुस्से में, परेशानी में, शैतान मुझे इस्तेमाल करने ना पाए। मैंने तेरे कलाम से हिकमत सीखी है कि वो निकल जाएगा, पर पनिशमेंट मेरे बदन को जब भी मैं इस्तेमाल हूँ खुदा उनके रूह के लिए हूँ, खुदा उनके रूह के लिए हूँ, खुदा उनके कलाम के लिए हूँ, यीशु के नाम से। आमीन। आज सुबह जब मैं दुआ कर रहा था, मेरे फादर का एंजल यहाँ मौजूद था, उनका अपना पर्सनल गार्डियन एंजल। तो आज की सर्विस जो है बड़ी पावरफुल, बड़ी संजीदा, बड़ी अनॉइंटिंग सर्विस है। आमीन। कोई भी शैतानी एरो, बीमारी का एरो, कमजोरी का एरो, टेम्परेचर का एरो जो मेरी फैमिली पर भेजा गया, मुझ पर भेजा गया, मेरे घराने पर भेजा गया, बैकफायर हो, जल जाए, जल जाए, जल जाए। उसका कोई भी असर, उस तीर का कोई भी जहर मुझ पर, मेरे घराने पर असर अंदाज होने ना पाए, असर अंदाज होने ना पाए, असर अंदाज होने ना पाए। Clap your hand and pray, clap your hand and pray. Something is happening. Let us celebrate every evil arrow of sickness, evil arrow of disease, evil arrow of infirmity, evil arrow of temperature, backfire, 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 consumed by fire. Let there be shakarabasato, let there be shakaramasande, lekeste brakadalabariando, lekeste rebeliando, masata dalabarebestoto, rakastata rebestoto, rebekele shaka, rakastoto braka braka rebelianda, ikastoto, brekestete, brekestete, brakastoto, lebere shaka ramasete, lekere shaka ramastoto, rakastala variante, brekestete rebestato, rakastala variante. Every evil arrow of sickness, evil arrow of disease, evil arrow of infirmity, evil arrow of temperature, I command consume and backfire, consume and backfire, consume and backfire, consume and backfire, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every evil arrow over my house, over my family, especially my wife, my children, my family, and every evil arrow of my church member, I command them backfire, I command them backfire, I command them backfire, I command them backfire in Jesus' name. आमीन। खुदा मैं तेरे मज़बे से अपनी रिहाई लेकर जाऊं, अपना ब्रेक थ्रू लेकर जाऊं, अपना मिरेकल लेकर जाऊं, अपना मिरेकल लेकर जाऊं। खुदा तेरे बंदे ने एफाता ब्रांच के लिए जो भी दुआ की है, जिस भी पर्पस के लिए अपने पर्सनल एंजल को भेजा है यीशु के नाम से, खुदा आज तेरी हजूरी है, खुदा आज तेरा दिन है और आज मेरा दिन है। मैं खाली हाथ ना जाऊं, मैं अपने मुआवजे को लेकर जाऊं, मैं अपनी शिफा को लेकर जाऊं, मैं अपनी रिहाई को लेकर जाऊं, मैं अपनी गवाही को लेकर जाऊं, मैं अपनी बरकत को लेकर जाऊं, मैं अपनी दौलत को लेकर जाऊं यीशु के नाम से। आमीन। जो भी विचक्राफ्ट का कर्स, evil covenant, evil sacrifice, evil कर्स मेरे घराने के खिलाफ है, वो एक्शन में है। आज खुदावन एफाता की अनॉइंटिंग से, खुदावन तेरी हजूरी से, तेरे स्पेशल एंजल के पास वो ब्रेक हो, वो ब्रेक हो, वो ब्रेक हो। हर एक evil covenant, evil कर्स, evil spell, evil witchcraft, enchantment, incantation जो मेरे खिलाफ है, भेजी गई है, वो ब्रेक हो, वो ब्रेक हो, वो ब्रेक हो, वो ब्रेक हो, वो ब्रेक हो। incantation ब्रेक हो, enchantment ब्रेक हो, spell ब्रेक हो, charm ब्रेक हो, witchcraft ब्रेक हो, कर्स ब्रेक हो। कोई भी evil covenant
कोई भी evil vow जो मेरे अगेंस्ट किया गया है, मेरी बरकत के अगेंस्ट किया गया है, मेरे घराने के अगेंस्ट किया गया है, ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो, ब्रेक हो. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. Evil vow, evil curse, evil enchantment, incantation, spell, charm, mighty Father, evil curse, spell, witchcraft against my house, against Rianda, pray! Something is happening. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Lika Rama Sote, Rekeselebriando, Raka Salabariande, Shaka. I break every charm. I break every spell. I break every curse. I break every insect. I break every spell. I break every incantation against my house, against my family, against my children, against my car, against my marriage, against my baby, against my finances, against my gifts, against my life, against my family life. Shaka, Raka Salabariando, Rebe Shaka, Raka Celeberiata, Raka Salabariando, Reke Rebe Shaka, Roko Toto Rapasete, Raka Ramasete, Leke Shaka, Leke Celeberiando, Rapaka Ramasuto, Likano Masiki, Leke Celeberiando, Come in break, spell will break, cut will break, jump will break, witchcraft will break, every evil vow will break, evil covenant will break, Leka Saka Ramashete, Masaka Dalamariando, Reke Seke Rebe Shanda, every evil covenant of sickness, disease and infirmity, evil curse, Rebe Seke, Ramaseke Rebe Shando, यीशु के नाम से, आमीन. विलाइश 31 उसकी 24 में इवन दुराने प्रेयर आप लोगों की डिलीवरेंस हो रही होगी. आपको छू रहा होगा, एंजल्स आपको छू रही होगी. इसलिए कोशिश करें कि जो बच्चे बड़े हैं उनको गोद में ना लें. छोटे ठीक है आप उठा सकते हैं, बड़े बच्चे जो है ना उनको गोद में ना लें. समझ आ रही है? विलाइश 31:24 समथिंग इज. और रात को खुदा लाबन अरामी के ख्वाब में आया और उससे कहा खबरदार तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना. बोले कोवेनेंट चाइल्ड. मैं नहीं जानता कौन सा मामूल लाबन आपके पीछे है. हालेलुया. ये बेसिकली उसका मामू था, पर ये जस्ट ऐसे मतलब आपको प्रेयर पॉइंट दे रहा हूँ. कोई भी लाबन इवन अगर वो आपके ख्वाब में आकर आपको खाना खिला रहे हैं, आपको अटैक कर रहे हैं, आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं, सांप बनकर आपको डरा रहे हैं, बिच्छू बन के आपके बच्चों को डरा रहे हैं, अगर कोई भी लाबन कोई भी शक्ल में आपको या आपके बच्चों को डरा रहा है, आज खुदावन आज किस कलाम से खुदावन उनके ख्वाब में उनको धमकी देने वाला है. खुदावन उनके ख्वाब में उनको थ्रेट करने वाला है. खुदा का खुदा एफाता का खुदा. बोले एफाता का खुदा. बोले द गॉड ऑफ माय फादर उनको रिब्यूक करने वाला है. अपने दिल पर हाथ रखें. बोले आप यीशु के नाम से मुझे या मेरी फैमिली को कोई भी डीमन ख्वाब में अटैक कर रहा है, पीछा कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, बाइट कर रहा है, परसू कर रहा है, किसी भी तरह अटैक कर रहा है मुझे या मेरी फैमिली को, ख्वाबों में टॉर्चर कर रहा है, सांप बिच्छू बन के, डॉक्टर बन के, कोई भी एनिमल बन के मुझे या मेरी फैमिली को रास्ता कर रहा है. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, बाय फोर्स बाय फायर मैं डिक्लेयर करता हूँ आज यीशु के नाम से एफाता का खुदा, अपोस्टल जोसेफ मोंगिया का खुदा, कोवेनेंट प्रॉमिस के अंदर हम कोवेनेंट चाइल्ड हैं. हम एक अनॉइंटिंग के साथ हैं, हम एक मूवमेंट के साथ हैं, हम एक कोवेनेंट के अंदर हैं जो खुदावंद ने हमारे फादर से किया है. यीशु के नाम से हम खुद को एफाता के उस कोवेनेंट में कनेक्ट करते हैं. जो कोई भी कोवेनेंट चाइल्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उस कोवेनेंट का गॉड उन्हें पनिश करता है, उन्हें रिब्यूक करता है, उन्हें वार्निंग देता है. जो कोई भी लाबन, जो कोई भी अंकल लाबन, जो कोई भी मामू लाबन, जो कोई भी चाचू लाबन, जो कोई भी खालू लाबन, जो कोई भी लाबन है
جو میری فیملی کا اگینسٹ ہے، جو کوئی بھی پلاننگ کر رہا ہے، آج ایفاتا کا خدا، اپوسٹل جوزف مغیرہ کا خدا اسے پنش کرے، اسے وارن کرے. Clap your hand and pray. Clap your hand and pray. I kneel down on this altar. Father, today, any demon, any snake in your children, God of my father, God of my father will punish them. God of my father will rebuke them. God of my father will punish them. Lene kerebe shaka, rakasana variande, libra basoto, lebrebe shaka. Hallelujah. Hallelujah. बोलिए अब आप यीशु के नाम से कोई भी स्पिरिट ऑफ हेरोदिस की स्पिरिट मेरे मददगारों को गुमराह कर रही है, मेरे मददगारों को ब्लॉक कर रही है और मेरे मददगारों को खौफजदा कर रही है, यीशु के नाम से दुआ करते हैं. मेरा स्टार मेरे मददगारों की रहनुमाई करे, मेरे एंजल्स मेरे मददगारों की प्रोटेक्शन करें, मेरे मददगार मेरी लाइफ में आए यीशु के नाम से. हेरोदिस की स्पिरिट आज आपके बुरे हालात क्यों है? क्योंकि आपके मददगार आप तक नहीं पहुंचे. हालेलुया. समझ आ रही है? तो हेरोदिस की स्पिरिट मैनिपुलेट करती है आपके मददगारों को, आपकी चुगलियां बुराइयां करती हैं, उनके ज़हन को तब्दील करती हैं. जिस किसी के पास कोई तोहफा है, कोई गिफ्ट है आपको देने के लिए, वो जेलस हो जाते हैं. हेरोदिस असल में दो चीजों से जेलस हुआ. एक बात डिस्कस नहीं करते, एक बात आपने बहुत सुनी होगी, शायद वो इस बात से जेलस हो गया कि वो बच्चा बादशाह बनेगा. नहीं, इस चीज से जेलस नहीं हुआ, वो तोहफे देके जेलस हो गया. मैं जब दुआ कर रहा था आज सुबह, रूह कुदूस ने मुझे ये स्पेशल प्रेयर पॉइंट दिया, मैंने अपनी डायरी में लिखा. इवन ये रिविलेशन मैंने नहीं कभी शेयर किया, पर रूह कुदूस ने मुझे बताया कि हेरोदिस उस बच्चे से जेलस नहीं हुआ कि वो बादशाह बनेगा, इस बात से जेलस हुआ कि जितनी बड़ी अमाउंट का तोहफा उस बच्चे के लिए जा रहा उसको मैनिपुलेट कर रहा. हालेलुया. तो मदद यीशु की जवानी तक की परवरिश तरबियत उस सोने से हुई जो ऊँटों पर टनों के हिसाब से, मनों के हिसाब से लगा हुआ था. कोई एक ऊँट नहीं थे, टू मच ऊँट थे, सो मेनी कैमल्स, बहुत सारे ऊँट थे. हालेलुया. इवन ये जो ईयर है इसके अंदर जो है मैंने बताया है कि जीमल का प्रोफेटिक हिस्सा है. जीमल 3 का जो हिस्सा है 2023 3 इंग्लिश हिब्रू में जीमल को कैमल को जाहिर करता है. हालेलुया. जीमल 3 इंग्लिश में 3 और हिब्रूज में जीमल मतलब कैमल. हालेलुया. अब्रानी जुबान में हर एक वर्ड का पिक्टोग्राफी है, हर एक वर्ड की पिक्चर है. हालेलुया. पिक्चर है, उसका अल्फाबेट है. तो 3 का हिस्सा जैसे हम यूं करके लिखते हैं, इंग्लिश में THRW3 लिखते हैं, उर्दू में 3 पे ये नून 3 लिखते हैं, उसकी इमेज बनती है. पर इंग्लिश में उसका कैमल बनता है, सॉरी अब्रानी में उसका क्या बनता है? कैमल बनता है, ऊंट बनता है. हालेलुया. आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो, बातें नहीं करनी मेरी तरफ तवज्जो, अटेंशन हो. आई एम वेरी सीरियस, आई एम प्रेइंग फॉर यू. हालेलुया. हालेलुया. तो कैमल बनता है. तो खुदा ने मुझे प्रेयर पॉइंट दिया और रिवील किया कि हेरोदिस की जो स्पिरिट है वो आपके मददगारों को आप तक नहीं पहुंचने देती. वो उनके आगे आपकी फिजूल झूठी चुगलियां बुराइयां करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उनको आप तक आपसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं. पर गुड न्यूज ये है कि जीसस के एंजल ने उन मददगारों की रहनुमाई की. जीसस के स्टार ने उनकी रहनुमाई की, जीसस के एंजल्स ने उनकी प्रोटेक्शन की. लिखा ख्वाब में आगाही पाकर, शॉकिंग न्यूज है, गैब्रियल एंजल मरियम को मिला है, गैब्रियल एंजल ज़िक्रिया को मिला है, गैब्रियल एंजल मददगारों को मिला है. तालियां बजा रहे हैं. लिखा मजूसियों ने ख्वाब में रहनुमाई पाकर अपनी राह चेंज कर ली. मैं डिक्लेयर करता हूं आपके मेरे हेल्पर अपनी डायरेक्शन चेंज करें, आपके मेरे हेल्पर अपनी डायरेक्शन चेंज करें. हाथ मिलकर हम दुआ करेंगे. जो कोई भी हेरोदिस, बोले जो कोई भी हेरोदिस मेरे मददगारों को गुमराह कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, मेरा स्टार उनकी सही रहनुमाई करे. अगर उन पर कोई जान पर खतरा है या वो खुद किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं,
मेरे फरिश्ते उनकी हिफाजत करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अपने हेल्पर्स के लिए दुआ करिए। clap your hand and pray, clap your hand and pray, clap your hand and pray. Father, I pray for my helpers, I pray for my helpers. Lord, my star will lead them, my angel will protect them. Lord, I pray for my helpers. I imagine their name and picture. Hallelujah. मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप डॉक्टर हैं या पास्टर हैं और आप कोई दूसरे पास्टर हैं और कोई आपके पास है, वो कहे फलां पास्टर को मैं 10 लाख का चेक देना है, उसका एड्रेस बताएं। वो बंदा बजाय एड्रेस बताने के उसकी 10,000 बुराइयां बताएगा कि आप उसको ना दें, मैं भी पास्टर मुझे दे दें। दिस इज रियलिटी। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह जब हेरोदेस बादशाह था और वो दूसरे बादशाहों को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसने कहा वो बेबी है। आई एम द रियल किंग, आई एम द लिविंग किंग, आई एम द किंग इन पावर। तो मुझे ये गिफ्ट डिजर्व करता है, आप मुझे ये गिफ्ट दे दें, उसको ना दें। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अच्छा प्रेजेंट कर रहा है, कह रहा है जब वो बच्चा तुम्हें मिले मुझे भी खबर करना, मैंने भी उसे सीधा करना है। तो वो अपने आप को अच्छा प्रूव कर रहा है, क्योंकि उसने वो रिच लोग देखे हैं, वो अमीर लोग देखे हैं जो उसके लिए सोना मोर बाल लेकर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके हेल्पर आप तक पहुंचे, आपके हेल्पर आप तक पहुंचे। मैं डिक्लेयर करता हूं आपका स्टार इस साल आपके मददगारों को आपकी लाइफ में लेकर आए, आपके हेल्पर्स को आपकी लाइफ में लेकर आए, आपके एंजल उनकी प्रोटेक्शन करें। कोई आपके मददगारों को बांधने ना पाए, अरेस्ट करने ना पाए, किडनैप करने ना पाए। कोई भी मेरे मददगारों को अरेस्ट करने ना पाए, कंफ्यूज करने ना पाए, अरेस्ट करने ना पाए, ब्लॉक करने ना पाए, डिले करने ना पाए। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूं आपके स्टार आपके मददगारों की हेल्पर करें, रहनुमाई करें, आपके एंजल उनकी प्रोटेक्शन करें यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। जैसे कुल्हाड़ा पकड़ते हैं वैसे पकड़ ले, जैसे आपके हाथ में कुल्हाड़ा है। आंखें बंद करें, इमेजिन करें आपके हाथ में कुल्हाड़ा है। बोलेंगे आप यीशु के नाम से, मुझे आग का कुल्हाड़ा दे। गिव मी द एक्स ऑफ फायर, गिव मी द एक्स ऑफ फायर। मुझे आग का कुल्हाड़ा दे। जो कोई भी शैतानी बीज, जो कोई भी शैतानी दरख्त मेरे अगेंस्ट प्लांट किया गया है, मेरी लाइफ में प्लांट किया गया है, जो कड़वे बीज दे रहा है, उसकी जड़ पर आग का कुल्हाड़ा रखा है, मैं उसे जड़ से काट देता हूं। आमीन। ऐसे आपने कुल्हाड़ा चलाना है, या एक हाथ से या दो हाथ से, जैसे भी आपने चलाना है। 1 2 3 और आपने टंग्स में प्रेयर कर लिया। 1 2 3 लेके हर एक प्लांट, हर वो बीज जो मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरी मिनिस्ट्री में शैतान ने बोया, उसकी जड़ पर आग का कुल्हाड़ा रखा है, उसे जड़ से उखाड़ देता हूँ, उसे जड़ से काट देता हूँ। ले बेके रे बे शाकारामा से राका शाकारामा से राका सासा ब्रांडे, मेरी मैरिज में, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरे फाइनेंशियल में, मेरी कॉलिंग में, गिफ्ट में, मेरे मेंबर में, जो कोई भी शैतानी बीज, शैतानी दरख्त शैतान ने लगाया है, उसकी जड़ पर आग का कुल्हाड़ा रखा है, उसे जड़ से काट देता हूँ, उसे जड़ से काट देता हूँ, उसे जड़ से काट देता हूँ। ले बेकेरे बे शाका राका साला बरियाने रिबास तो ब्राका ज़्यादा प्रियाने रे बोल सको यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। तेरे कलाम के अल्फाजों को स्टैब्लिश करता हूँ। तूने कहा मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है, तुमने रिहाई पाई है। खुदा तेरे कलाम में लिखा, अगर तू मेरी इबादत करेगा तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, ना कोई फांस लेगी ना किसी का इस्तेकात होगा। खुदा तेरे कलाम में लिखा है, हीलिंग इज द चिल्ड्रन ब्रेड। आसमानी बाप इन तमाम पानी की बोतलों के साथ खुदा मैं तेरे इफाता के डिलीवरेंस और हीलिंग एंजल को असाइन करता हूँ। तेरा नाम यहोवा राफा है, मैं रफाएल एंजल को असाइन करता हूँ। तेरा नाम यहोवा मफाबीती है, गॉड ऑफ डिलीवरेंस। मैं खुदा डिलीवरेंस एंजल को
यूरियल एंजल को असाइन करता हूँ। खुदा ये पानी ना रहे, यीशु के लहू में तब्दील हो जाए। मैं डिक्लेयर करता हूँ ये पानी बहरे कुलसम के पानी में तब्दील हो जाए। खुदा जो कोई भी दुश्मन के रास्ते में रुकावट है वो रुक जाए, वो ठेर हो जाए यीशु के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूँ जिसमें शिलोह के पानी में तब्दील हो जाए। खुदा जो कोई भी उस चश्मे से अपनी आंखें धोता उसकी आंखें खुल जाती। खुदा जो कोई भी आंखों पर दिमाग पर पट्टी शैतान ने बांधी है, ये अपनी चश्मा था पर उसे नजर नहीं आ रहा था, पर खुदा ने उसकी आंखें खोली और खुदा उसने चश्मे से पानी पिया और बच्चे इस्माइल ने पिया, दोनों को तस्कीन मिला। मैं डिक्लेयर करता हूँ ये ज़मज़म वाटर में तब्दील हो जाए। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा तूने कहा मैं आबे हयात हूँ और पानी का चश्मा हूँ, जिंदगी का पानी हूँ। खुदा की जिंदगी के पानी में तब्दील हो जाए। खुदा पैदाइश की किताब में लिखा है इब्तिदा में तेरा पाक रूह पानियों पर जुम्बश करता था, हर एक पानी की बोतल पर खुदा तेरा पाक रूह जुम्बश करे। और खुदा ये पानी मुझ पास क्रिस्टी के नाम को नहीं बल्कि तेरे यीशु नाम को जलाल दे। जब ये हर एक फैमिली इस्तेमाल करे तेरा यीशु नाम जलाल पाए। खुदा हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, मिरेकल हो, ब्रेक थ्रू हो यीशु के नाम से। आमीन। बोले आप यीशु के नाम से। जैसे इस ऑलरेडी पानी पर दुआ हुई है, रूह कुदस की आग इस पानी पर है, रूह कुदस का हाथ इस पानी पर है, रूह कुदस की पार्टीशन इस पानी पर है, यीशु का लहू इस पानी पर है, पाक रूह का जुम्बश इस पानी पर है, रफाएल और यूरियल एंजल इस पानी के साथ है। और ये पानी यीशु के जलाल के लिए। जो अब आप यीशु के नाम से जब मैं और मेरा घराना इस पानी में से पिए तो जो कोई भी बीमारी हमारे सिस्टम में प्लांट की है, शैतानी खाने के जरिए, शैतानी कपड़ों के जरिए, ख्वाबों के जरिए या किसी भी जरिए या हवा के जरिए या स्पेल के जरिए, कुछ भी मेरे अगेंस्ट, मेरी फैमिली के अगेंस्ट, मेरी बॉडी के अगेंस्ट, मेरी लाइफ के अगेंस्ट, मेरे सिस्टम में शैतान ने प्लांट किया है, फ्लैश आउट हो, 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 फ्लैश आउट हो यीशु के नाम। आमीन। मेरे फेस पर है, मेरी लाइफ पर है, मेरी डेस्टिनी पर है। My star will shine. People will see my glory. My star will shine. People will see my glory. My star will shine. People will see my glory. Any demonic veil, demonic canopy, demonic covering over my life, catch fire, catch fire, catch fire यीशु के नाम से। कोई भी एक्सीडेंट की पोशाक, कोई भी गुर्बत की पोशाक शैतान ने रूहानी आलम में मुझ पर या मेरी फैमिली पर डाली है, खुदावन जब ये पानी जिस पर तेरा जलाल है, तेरे पाक रूह का जुम्बश है, पाक रूह की आग है, यीशु का लहू है, पाक रूह की पार्टीशन है, तेरे दो एंजल इसके साथ असाइन है। जब मेरे सर पर जाए, मेरे फैमिली मेंबर के सर पर जाए, जो कोई भी डेमोनिक क्लोथ शैतान ने मुझ पर या मेरी फैमिली पर डाला है, जलकर भस्म हो, जलकर भस्म हो, जलकर भस्म हो, जलकर भस्म हो, जलकर भस्म हो यीशु के नाम से हो गई। सब में आमीन बोले। द पावर ऑफ एटमॉस्फेयर, द पावर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए एटमॉस्फेयर की बड़ी अहमियत है। जब तक कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इवन मिरेकल जन्म नहीं लेते, पैदा नहीं होते, कोई मिरेकल नहीं होता, कोई तरक्की नहीं होती, कोई प्रमोशन नहीं होती। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने इस बात का एक्सपेरिमेंट किया और वो मस्टर्ड सीड लेकर आए, जैतून के बीज लेकर आए और एक और मस्टर्ड सीड और ऑलिव सीड्स और कुछ और सीड लेकर आए इस्राइल से, और उन्होंने लाकर अफ्रीका के अंदर अपने खेत में लगा दिए। और जो माली थे या गार्डनर थे या किसान थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि इनकी पेस्ट केयर करनी है, मतलब पानी टाइम पर दे, खाद टाइम पर दे। और जब 60 दिन गुजर गए तो वो देखकर हैरान हो गए कि वहां से कुछ नहीं निकला, कि कोई पौधा नहीं निकला, कोई पौधा नहीं उगा।
بڑے سرپرائز ہوئے. تو انہوں نے جو انجینئر ہوتا ہے زراعت کا, ایگریکلچر کا, اس کو بلایا کہ یہ میں مسٹرڈ سیڈ اور یہ اولیو سیڈ اور فلاں فلاں سیڈ میں لے کر آیا اسرائیل سے, اور یہ 5-6 قسم کے جو پودے اسرائیل میں ہوتے ہیں, میری خواہش تھی میرے کھیت میں لگیں, ہم یہاں ان کو اگائیں. تو میں نے ان کی بیسٹ کیئر کی ہے, پانی کھاد ٹائم پر دیا, پر یہ اگے نہیں. وہ بندہ ہنسنا شروع ہو گیا. اس نے ایک سمپل جواب دیا کہ سر ایٹماسفیئر. کیا انہوں نے کہا جو ایٹماسفیئر اسرائیل پر انہیں پہاڑوں پر ملتا ہے وہ انہیں افریقہ کے میدانوں میں نہیں ملتا. وہ ایٹماسفیئر, آپ نے پانی دیا ٹھیک ہے, آپ نے دھوپ دیا ٹھیک ہے, آپ نے آکسیجن دیا ٹھیک ہے, ہوا دیا ٹھیک ہے, روشنی دیا ٹھیک ہے, کھاد دیا ٹھیک ہے, پر اس کے باوجود جو ایٹماسفیئر وہاں کے لیے ہے, اولیو اگنے کے لیے, مسٹرڈ سیڈ اگنے کے لیے, تو وہاں پر وہ ایٹماسفیئر یہاں پر نہیں ہے, اس لیے یہ نہیں اگے. ہاللیلویا. تو کچھ لوگوں کی گروتھ کسی خاص ایٹماسفیئر میں نہیں ہوتی. آپ کتنے بھی قابل ہو, کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو, آپ کو آپ کی جگہ چینج کرنی پڑتی ہے. کچھ لوگ بڑے سکلفل ہوتے ہیں, بڑے ماہر ہوتے ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, پر جب تک وہ اپنا علاقہ, اپنی جگہ چینج نہیں کرتے وہ ترقی نہیں کرتے. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگوں کی لوکیشن چینج ہونے والی ہے, کچھ لوگوں کی پوزیشن چینج ہونے والی ہے, کچھ لوگوں کا علاقہ چینج ہونے والا ہے. جیسے آپ اپنی لوکیشن پوزیشن چینج کرے گی, وہی ایفرٹ, وہی ٹیلنٹ, وہی اسکل آپ جب استعمال کریں گے, آپ بریک تھرو ریسیو کریں گے, آپ ترقی کو ریسیو کریں گے, آپ اپنے پھلوں کو ریسیو کریں گے, اپنے پھولوں کو ریسیو کریں گے. آپ کا سیزن چینج ہوگا, آپ کا سیزن چینج ہوگا. ہاللیلویا. اسی طرح خدا کے خادم ٹی ڈی جیکس کی گواہی ہے کہ جب وہ واشنگٹن کے اندر تھے تو ایک بیٹھک کے اندر ان کا چرچ تھا, 5 لوگ ان کے ممبر تھے, جس میں سے ایک ان کی بیوی, ایک ان کا بیٹا اور ایک وہ خود تھے, اور باقی جو ہے پڑوسی تھے, اور وہ بھی کبھی آتے تھے کبھی نہیں تھے. وہی مین آف گاڈ جب ٹی پی این کے سٹیج پر آیا, وہی اس کا لارجسٹ چرچ ہوا. تو کیا ہے کہ جب وہی ٹیلنٹ, وہی نالج, وہی سکل, جب آپ اپنی لوکیشن چینج کرتے ہیں, آپ ایٹماسفیئر میں جا کر گرو کرتے ہیں. میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا کیا فزیکل ایٹماسفیئر کو چینج کرے. ہاللیلویا. کہنا وہ ہے. دیکھیں دنیا کے لوگ بڑے عقل مند ہیں. یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہے. کیا یسوع نے کہا؟ تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہے. اب میں آپ کو مثال دوں گا, آپ شاک ہو جائیں گے. دیکھیں جب آپ آج کے ماڈرنائز سینما گھروں میں جاتے ہیں, تھیٹرز میں جاتے ہیں, تو وہاں انہوں نے ایک بڑی سیٹنگ ارینجمنٹ دی ہوتی ہے جو سیدھا آپ کو اسکرین کی طرف فوکس کرتی ہے. کتنے لوگوں نے ایمانداری سے بتائے گا آج کے ایڈوانس سینما میں کوئی مووی دیکھی ہے؟ کہاں پہ؟ 6 پیک میں. آپ نے کہاں دیکھی؟ پی ایف والے میں. اور کسی نے ڈی ایچ اے والے میں دیکھی ہے؟ کیو سینما پہ. اور اوکے. اب دیکھیں وہاں پر کیا ہے, ایک خاص لائٹنگ ارینجمنٹ ہوتی ہے. جو مووی کا مزہ آپ کو سینما پر آتا ہے وہ سی ڈی پر یا لیپ ٹاپ, کمپیوٹر پر, ٹی وی پر نہیں آتا. انہوں نے وہاں ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے. لوگوں اتنا ڈیجیٹائز دور ہے, وائی فائی کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے لیپ ٹاپ پر, اپنے پی سی پر, اپنے گھر کے ایل سی ڈی پر دیکھ سکتے ہیں. پر اس کے باوجود لوگ وہاں جاتے ہیں. وجوہات کیا ہے کہ وہاں لوگ اصل میں مووی انجوائے نہیں کرتے, وہاں ایٹماسفیئر انجوائے کرتے ہیں. اس سین کو, جیسے بڑی بڑی پکچریں ہیں ڈائنوسورس کے اوپر, یا کوئی اور بڑی مووی جیسے کوئی بھی ایکشن مووی آتی ہے کوئی بھی, تو وہ لوگ جب وہ اس اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں. تو وہ پیسے کس چیز کے چارج کرتے ہیں؟ ایٹماسفیئر. ہاللیلویا. وہ ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں, وہی بریانی, وہی پیزا, وہی برگر آپ گھر آرڈر کر کے بھی کھا سکتے ہیں, پر جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں وہاں ہلکا سا میوزک چل رہا ہوتا ہے, کچن سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں, ویٹر تھالیاں اٹھا کر پاس سے گزر ہوتے ہیں, اس ٹیبل پر کھانا جا رہا ہے, اس ٹیبل پر کھانا جا رہا ہے. آپ کی جو بھوک ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے, آپ کے منہ میں رالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کو بڑی ڈیفیکلٹ سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں, آپ بار بار اس کو پوچھتے ہیں ہمارے کھانے میں کتنا ٹائم ہے. تو بات کیا ہے کہ جب وہ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں, کچن اوپن کچن چل رہا ہے, لائٹ کچن چل رہا ہے,
ڈشیں جا رہی ہیں، ڈشیں آ رہی ہیں، کسی کے برگر کی، کسی کے پیزے کی، کسی کی فرائز کی خوشبو آپ کے پاس سے گزر رہی ہے، آپ کے اندر اور بھوک پیدا ہوتی ہے، اور بھوک پیدا ہوتی ہے، اور ڈیزائر پیدا ہوتی ہے. وہ اصل میں کس لیے؟ اور پھر وہاں پر جب وہ ٹیبل پر سجاتے ہیں، ساتھ میں سلاد ہے، رائتا اور چیزیں بڑی ڈیکوریٹ کر کے دیتے ہیں، اور وہ دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں، اور آپ آ کر کہتے ہیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا بڑا مزہ ہے. دل کرے تو مری مرغی آپ کھا کے آ گئے ہو، دل کرے تو وہ کھوتا کا گوشت کھا کے آ گئے، پر آپ کہتے ہیں واو کیا ٹیسٹ تھا. اصل میں ٹیسٹ اس کو نہیں ہوتا، اصل میں جو ایٹماسفیئر ہے وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. ایٹماسفیئر، ہاللیلویا. وہ خوشبو سے، وہ ڈشوں سے، وہ سلاد سے، وہ موو کرنے والے یونیفارم سے آپ کا دماغ جو ہے اس میں قابض ہو جاتا ہے، اور آپ کھانے کو ڈبل انجوائے کرتے ہیں. میں بھی اس سے اچھا ہائیجینک فوڈ آپ گھر میں کھائیں، پر وہاں کا ایٹماسفیئر آپ کو دل کو بھاتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ عادی ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ صحت کاری ہو جاتا ہے کسی خاص ماحول کا، اور جب بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے وہی ہوٹل پہ جا کر کھانا کھانا ہے بھلے کیسا بھی ہو. تو کچھ لوگوں کا کوئی فیملی ہوٹل بن جاتا ہے، کوئی فیملی پوائنٹ بن جاتا ہے، انہوں نے ادھر ہی جا کر کھانا کھانا ہے. وجوہات کیا ہے کہ وہاں کا وہ پھر لائیو ٹکے فرائی ہوتے ہیں، باربیکیو بن رہا ہے، ملائی بوٹی بن رہی ہے، سیکھے کباب بن رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئلے سلگ رہے ہیں. وہ چیزیں ایک ماحول پیدا کرتے ہیں، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جو لوگوں پر ایک خاص طرح کا کھانے کی جو ان کے اندر جو ہے بھوک ہے اس کو اجاگر کرتی ہے. ہاللیلویا. اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں دنیا کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں. آپ اب ڈسکو چلے جائیں، وہاں ڈم لائٹیں، شارپ لائٹیں، وہاں ایٹماسفیئر نظر آئے گا آپ کا. وہاں آپ ساری رات دعا. میرا پرسنل تجربہ ہے، شروع میں میں نے ایٹماسفیئرز کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا، اپنے فادر سے سیکھا کہ میں نے ان سے سوال پوچھا کہ ایک بندہ جو کبھی ناچا نہیں وہ ساری رات کسی پارٹی میں ناچ سکتا ہے اور اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو جمائی نہیں آئے گی، اور کبھی نہیں کہے گا مجھے نیندر آ رہی. کبھی کسی نے کہا ولیمے پر، حقیقے پر، برات پر رات کو ڈی جے چل رہا ہے، مہندی پر بول کے مجھے نیندر آ رہی ہے بند کر دیں. نہیں نہیں نہیں، وہ کہیں گے چلنے دیں، ایک اور سانگ، ایک اور سانگ، ایک اور، ونس مور ونس مور ونس مور. اب کیا وہ ایٹماسفیئر ہے، وہ ایٹماسفیئر آپ کو تھکنے نہیں دیتا. وہ ایٹماسفیئر بھلے اس کے بعد لوگ، میں نے دیکھا پرفون کی گولیاں، پیناڈول کی گولیاں، میں نے بڑے لوگ نہ آئے ہیں حقیقے سے، آئے ہیں مہندی سے، بس آپ دعا کر دیں، بس ادھر نہیں پتہ لگا ادھر آ کے ٹانگیں درد ہو رہی ہیں، گٹے درد ہو رہے ہیں، گوڈے درد ہو رہے ہیں، 2 دن بخار ہو گیا، دوائی لینے چلے گئے. پر وہاں جب وہ اس ایٹماسفیئر میں ہوتے ہیں، وہ ایٹماسفیئر ان کو اتنا کنٹرول کر لیتا ہے، اتنا ان پر حاوی ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنے درد، دکھ اور باڈی میں پین بھول جاتی ہے. ہاللیلویا. اسی طرح جم چلے جائیں، جم کے اندر دکھی گانے نہیں لگے ہوں گے. باڈی بلڈنگ جم میں، ایکسرسائز کے جم میں آپ چلے جائیں، مارشل آرٹ کوئی بھی کسی طرح کا بھی جم ہے، وہاں پر دکھی گانے نہیں لگائیں گے. وہاں پر آپ کو جس نے کبھی کلو ویٹ نہیں اٹھایا اس کا دل کرے گا میں 5 کلو اٹھاؤں. وہ میوزک اس کو پش کرتا ہے. انہوں نے ایسا ماحول، تصویریں، کوٹیشنز، میوزک اس طرح کو آرگنائز کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو امپاور کرتا ہے. اب دیکھیں یسوع مسیح نے اس میں کہا کہ دنیا کے فرزند تاریکی کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار. اب ایک بندہ ساری رات دعا نہیں کر سکتا، پر وہ ساری رات جو کبھی ناچا نہیں وہ ناچ سکتا ہے، وہ ڈانس کر سکتا ہے، وہ پارٹی انجوائے کر سکتا ہے، بھلے بعد میں اس کو بخار ہو جائے، پر وہ ساری رات دعا نہیں کر سکتا. کس لیے دعا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں کس لیے وہ ناچ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پارٹی میں، ڈسکو میں یا کسی بھی جگہ پر ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ایٹماسفیئر کریٹ کیے گئے. ہاللیلویا. کسی کانسرٹ پر چلا گیا، ساری رات گانے سنتے رہے ہیں، ساری رات وہاں ناچتے رہے ہیں، دوست مستی کرتے ہیں، کچھ بھی، تو وہاں ماحول ہے. ایک بندہ جو کلو ویٹ نہیں اٹھا سکتا، 2 کلو سے وہ ڈمبل اٹھا رہا ہے، جو آپ کا میوزک ہے، بعد میں آ کر اس کو پتہ چلتا ہے وہ کھلیاں پہ گئی میں ٹوٹے نہیں جا رہا ہے. جم میں وہ اٹھا لیں گے، پر جم سے نکلنے کے بعد ان کو وہ پین کا احساس ہوگا، ادھر نہیں پین ہوگی، ادھر نہیں پین ہوگی. وہ ایسا ماحول، جادوئی ماحول، ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہوتا ہے جو وہاں پر آپ کو درد کا احساس نہیں ہونے دیتا. تو یہ ایٹماسفیئر. دنیا کے لوگ سمجھدار ہیں. ریسٹورنٹ کی میں نے بات بتائی، آپ کو بھوک لگے گی، آپ کا آرڈر زیادہ ہوگا. ہاللیلویا. آج ایون شاپنگ مال میں چلے گئے، سی ایس ڈی، بڑے بڑے مال، بڑے بڑے جو جہاں سے آپ شاپنگ کرتے ہیں، بڑے مال، انہوں نے ٹرالی رکھی ہوتی ہے. اب بھلے آپ نے پینسل لینی ہو،
भले आपने एक कोई शैम्पू लेना हो, एक साबुन लेना हो, वहां ट्रॉलियां रखी होती हैं माइंड क्रिएट करने के लिए। ये आपके माइंड से गेम है। उन्होंने माहौल तैयार किया होता है। लोग जिन्होंने 5,000 की शॉपिंग करनी है, जब वो किसी बड़े मॉल में जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी शॉपिंग 10,000 की हो जाती है। इवन जहां आप काउंटर पर आते हैं, काउंटर पर भी उन्होंने ऐसे ही बबले चिगले में कोई चीजें रखी होती हैं, वहां पर भी आते आते आप कोई ना कुछ उठा के अपनी टोकरी में डाल लेते हैं, उनका बिल ऐड हो जाता है। ये है एटमॉस्फेयर। तालियों की आवाज नहीं आई। अब दुनिया के लोग अपना खाना बेचना जानते हैं, अपना गाना बेचना जानते हैं, खाना बेचना जानते हैं, गाना बेचना जानते हैं, अपनी चीजें बेचना जानते हैं, पर उन चीजों को बेचने के लिए वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो एक ट्रैप की तरह जो आपको पकड़ लेता है और आप उसका शिकार हो जाते हैं। पर आप सारी रात दुआ नहीं कर सकते, इसलिए कि आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। इवन खुदा ने कायनात को बनाने से पहले उसने कहा जमीन सुनसान और वीरान थी, गहराव पर क्या था? अंधेरा था। खुदा कुछ नहीं कर सकता था, इवन खुदा होते हुए। तो खुदा का अपना एटमॉस्फेयर है और उसने कुछ भी करने से पहले, पौधे, दरिख्त, चिरिंद, परिंद, इंसान बनाने से पहले उसने कहा लेट देयर बी लाइट। खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा नूर में काम करता है, नूर में काम करता है, लाइट में काम करता है। जहां डार्कनेस है खुदा वहां काम नहीं करता। खुदा हमेशा जहां उसका वर्ड है, जहां उसका रिविलेशन है, जहां उसका मुकाशफा है, जहां उसका इल्म है, जहां उसका जिक्र है, खुदा वहां काम करता है। इससे पहले कि खुदा कोई काम करता, खुदा ने देखा कि नहीं मैं यहां काम नहीं कर सकता, तो उसने कहा लेट देयर बी लाइट। उसने लाइट को ऑन किया, उसने उस इल्यूमिनेशन को, उस रिविलेशन को, उस हिडन नॉलेज को, इल्म को वहां रिलीज किया। जैसे ही वहां लाइट हुई, खुदा ने क्रिएशन करना शुरू कर दी। हालांकि रूह कुदुस मौजूद था, रूह कुदुस जुम्बश में था, रूह कुदुस तैयारी में था, पर काम नहीं हुआ, क्रिएशन नहीं हुई। खुदा ने अपना एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। दूसरे अगर जिस्मानी एंगल से समझे तो आप अंधेरे में काम नहीं कर सकते। बेसिकली ये अंधेरा नहीं था, ये जो लाइट है ये वाली लाइट नहीं थी, ये वर्ड इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन मीन नॉलेज है, नॉलेज मीन प्रीनोस्टिस है, प्रीनोस्टिस मीन रिविलेशन है, रिविलेशन मीन मुकाशफा है। तो खुदा ने अपने इल्म के वर्ड को इल्यूमिनेट वहां किया, जिससे उसने चीजों को क्रिएट करना शुरू किया। मैं डिक्लेयर करता हूं जो वर्ड मैं आप पर रिलीज कर रहा हूं, आपकी लाइफ में क्रिएशन हो, मिरेकल हो, ब्लेसिंग हो, ब्रेक थ्रू हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। तो हम खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में सुनसान और वीरान है, आयतें ढूंढें, आयतें लिखें, सेपरेट करें, घर में आयतें लिख कर लगाएं, उठते बैठते उन आयतों को रट्टा लगाएं, उठते बैठते उन आयतों को याद करें, उठते बैठते उन्हीं आयतों को डिक्लेयर करें। मैं आपको कह रहा हूं जैसे वर्ड होगा वहां लाइट होगी, इल्यूमिनेशन होगी, चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। आपके घर में अगर कोई बीमार है, आयतें हीलिंग पर लिख लें, आयतें हीलिंग पर याद कर दें, उठते बैठते डिक्लेयर करें, यीशु के मार खाने से मैंने मेरे घराने ने शिफा पाई है, यीशु के मार खाने से मैंने मेरी फैमिली ने शिफा पाई है। आप देखेंगे हीलिंग एंजल वहां काम करना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में काल है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, वहां पर आयतें लिखें जो खुदा ने कहा कि खुदा मेरा छुपाना मुझे कमी ना होगी। इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जब तू मेरी इबादत करेगा मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूंगा, तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, ना तेरी जमीन पर कोई पहुंच रहेगी, ना किसी का इस्तिकात होगा। खुदा तेरा वादा जहां तेरी इबादत होगी तो मेरे रोटी पानी पर बरकत देगा। खुदा के कलाम में लिखा, उसने कहा आई विल सप्लाई योर नीड अकॉर्डिंग टू माय रिचनेस एंड ग्लोरी। तो खुदा आपकी जरूरतें अपने जलाल के मुताबिक मुहैया करेगा। खुदा के कलाम में लिखा मैं गरीब बना ताकि तुम दौलतमंद हो जाओ। तो मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं घर के अंदर गुर्बत कर्जा सूद चला जाएगा जब आप ये कलाम बोलना शुरू करेंगे, जब आप वो लाइट लेकर आएंगे, वो मुकाशफा लेकर आएंगे, वो इल्यूमिनेशन लेकर आएंगे। वो एंजल जो बेरोजगार खड़े हैं, जॉबलेस खड़े हैं, हेल्पलेस खड़े हैं, वो एंजल लिखा है तेरे फरिश्ते तेरे कलाम को सुनकर जोर पाते हैं। फरिश्ते आपके साथ हैं, वो कमजोर हो गए हैं, वो उनके पास पावर नहीं है, उनके पास कोई कमांड नहीं है। जब आप वो वर्ड बोलेंगे मैं आपको कह रहा हूं फरिश्ते काम करना शुरू कर देंगे, गुर्बत चली जाएगी, कर्ज चला जाएगा, बीमारी चली जाएगी, बदुएं चली जाएगी। तो आयतों को डिक्लेयर करना शुरू करें। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से आपके घराने में गुर्बत जाती रहे, बेरोजगारी जाती रहे, खानपन जाता रहे, कर्जा सूद जाता रहे, कंगाली जाती रहे, बेरोजगारी जाती रहे। आपके हालात चेंज हो, आपके हालात चेंज हो, आपके हालात चेंज हो। Let there be prosperity, let there be healing, let there be healing, let there be healing। और
خدا نے لائٹ کریٹ نہیں کی. یہ میں آپ کو شوق کروں, جو انگلش جنہوں نے ایم اے انگلش کیا یا بی اے انگلش کیا ان کو لیٹ کا مطلب پتا ہوگا. لیٹ کا مطلب انگریزی میں گرامر میں اجازت ہے. کسی کو آپ کہہ رہے ہیں لیٹ می کم ان, یعنی مجھے اندر آنے کی اجازت دو. لیٹ می گو, مجھے جانے دو, یعنی آپ پرمیشن کی سینس میں یا اجازت کی سینس میں یا کسی سے یا خود اجازت کی سینس میں لیٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو لیٹ دیر بی لائٹ کا مطلب کیا ہے کہ خدا کے اندر آلریڈی نور ہے. خدا خود نور ہے, خدا خود نور ہے. تو تاریکی نے نور کو روکا ہوا تھا, تاریکی نے نور کو روکا ہوا تھا. تو خدا نے جب کہا لیٹ دیر بی لائٹ, اٹ مین لائٹ آلریڈی اویلیبل تھی پر تاریکی نے اسے روکا ہوا تھا. جب خدا نے کہا روشنی ہو جا تو اٹ مین اس نے وہ بات روشنی سے نہیں کر رہا, وہ بات اندھیرے سے کر رہا ہے. تو اس نے اندھیرے کو کہا کہ روشنی کو آنے دے. تو جیسے روشنی آئے خدا نے کریشن کرنا شروع کر دیا. اسی طرح برکتیں آلریڈی آپ کی لائف میں ہیں. آلریڈی دانیل کی دعا کا جواب خدا نے پہلے دن دے دیا تھا پر فارس کے موکل نے 21 دن اسے روکے رکھا. اسی طرح آلریڈی آپ کے میریکل کا جواب ہو گیا ہے پر آپ نے ان بدلوؤں سے کمانڈ کرنا ہے, اس ماؤنٹین کو بولنا ہے, وہ آپ کے راستے سے دور ہو جائے گی. اسی لیے یسوع نے کہا say to the mountain it will go to the sea. چٹان سے کیا تو وہ سمندر میں چلی جائے گی. اس نے یہ نہیں کہا pray to the mountain. ہمیں بہت ساری چیزوں میں بڑی حکمت کی ضرورت ہے. ہم پرے کر کے فرائی ہو گئے ہیں. نہیں, کہیں پر آپ کو پرے نہیں کرنی, آپ کو سے کرنی ہے. مطلب آپ کو کہنا ہے. بعض اوقات ہر دعا ہم خدا سے نہیں کرتے, کچھ دعائیں ہم شیطان سے حکم کرتے ہیں, شیطان کو اس کی طاقتوں کو حکم کرتے ہیں. کہ جیسے یسوع نے کہا, جیسے خداوند نے کہا روشنی ہو جا, تو روشنی سے نہیں وہ بات کر رہا. دیکھنے میں سننے میں آپ کو لگے گا, کیونکہ آپ کو گرامر نہیں پتا, آپ کو مکاشفہ نہیں پتا, آپ سمجھیں کہ وہ روشنی کو کہہ رہا روشنی ہو جائے. نہیں, خدا اندھیرے سے بات کر رہا تھا کہ تو اس کے راستے سے ہٹ جا, اس کو آنے دے. ہاللیلویہ. میں ڈکلیئر کرتا ہوں جس نے آپ کی دولت روکی ہے میں اسے کمانڈ کرتا ہوں وہ ہر ایک ایول ہینڈ بریک ہو, ہر ایک ایول فنگر بریک ہو, ہر ایک ایول کیج بریک ہو, ایول لنک بریک ہو, ایول چین بریک ہو, ایول روپ بریک ہو, ایول تھریڈ بریک ہو. آپ کی دولت آئے, آپ کی انکم آئے. جس مین وومن نے آپ کی شفا روکی ہوئی ہے میں کمانڈ کرتا ہوں اس کے شیطانی ہاتھ چلے جائیں, جب گھر بسا ہو, آپ کی شفا ریلیز ہو, آپ کے میریکل ریلیز ہو, آپ کی بریک تھرو ریلیز ہو یسوع کے نام سے. بولے ایٹماسفیئر, اونچی آواز میں بولیں. ایٹماسفیئر پاور انوائنٹنگ اور گفٹ سے زیادہ پاورفل ہے. ہاللیلویہ. میرے موسٹ فیوریٹ سیزنل مین آف گاڈ جو اب تک ایور گرین ہے, بینی ہن. میں ان کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, آبزرو کر رہا ہوں. ایون ایک بار وہ خواب میں انہوں نے مجھ پر امپارٹیشن کی تو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا بھی کرتا ہوں. سیزنل مین آف گاڈ ہے. بینی ہن اپنے ہیلنگ انوائنٹنگ کو استعمال نہیں کرتے. میں آپ کو شوق کروں, بینی ہن اپنی ہیلنگ انوائنٹنگ کو استعمال نہیں کرتے. بینی ہن اپنے ہیلنگ گفٹ کو استعمال نہیں کرتے. بینی ہن جب بھی کام کرتا ہے اور کر رہا ہے ایٹماسفیئر کے ساتھ کرتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی میٹنگ میں اس طرح کی گواہیاں ہوتی ہیں اور وہ اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ہاللیلویہ. Sir, there is a man here, leg is broken, now is healed. Okay, bring. Touch. اب شفا پہلے ہو چکی ہے, وہ بس ان کو امپارٹیشن دے دیتے ہیں. وہ بندہ تصدیق کرے اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی, میٹنگ میں جڑ گئی ہے, تو وہ کہتا ہے ریسیو, وہ وہیں سے لینے لیتے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی ہے وہ ٹھیک ہوئے. نہیں, دعا بعد میں ہو رہی ہوتی ہے, وہ اس کو ٹاپ اپ دے رہے ہوتے ہیں. تالی نہیں بجائے آپ. ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہے. اگر آپ دنیا میں مین آف گاڈ کو آبزرو کریں تو سب سے زیادہ نمبر 1 وہ مین آف گاڈ ہے جو ایٹماسفیئر کے ساتھ کھیلتا ہے. ایٹماسفیئر کے ساتھ اس کو پتا ہے کس ایٹماسفیئر میں کریٹو میریکل ہوں گے. وہاں ویل چیئر پر لوگ کھڑے رہتے ہیں اور اس نے وہ چیز اپنی اسپرچل جو مدر ہے وہ کیتھرین کولمن سے اس چیز کو سیکھا ہے, ریسیو کیا ہے, اور وہ بھی ایٹماسفیئر کے ساتھ کھیلتی تھی. تو جو ایٹماسفیئر والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی ورشپ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی کی پریئر پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ موو کرتے ہیں ایک ایٹماسفیئر, ایک اورا ان کے ساتھ موو کرتا ہے. ہاللیلویہ. وہ اپنی انوائنٹنگ استعمال نہیں کرتے,
وہ اپنا گفٹ استعمال نہیں کرتے، بلکہ جو ایٹماسفیئر اور فیلنگ ہے وہ وہاں اتر آتا ہے اور وہ لوگوں کو چھوتا ہے اور لوگ برکت پاتے ہیں۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ ایسا ہو، ایسا ہو یسوع کے نام سے، ہاللیلویہ۔ اب ایک کھیت میں کپاس لگی ہے، پورے کھیت ہے 1 ایکڑ کے اندر کپاس لگی ہے، گندم لگی ہے، تو کیا آپ سوچیں گے کہ فرشتہ ایک ایک پودے کے پاس آ کر اس کو کپاس کے گندم کے دانے لگاتا ہے؟ خدا نے ایٹماسفیئر بنا دیا، وہ ایٹماسفیئر سب کو ٹچ کرتا ہے، جلے گی تو ساری فصل جلے گی، اگے گی تو ساری فصل اگ جائے گی، بڑھے گی تو ساری بڑھے گی۔ کس لیے؟ خدا نے ایک ایٹماسفیئر بنایا، ہاللیلویہ۔ اسی طرح اسپرچل ایٹماسفیئر ہے، وہ سب کے لیے بابرکت ہوتا ہے، وہ سب کے لیے بلیسفل ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈیمونک ایٹماسفیئر ہے، ہاللیلویہ۔ بائبل میں پڑھیں گے ہم آخری آیت پر، اس پر ہم کلوز کریں گے، مرکز 8:22 سے پڑھیں گے، مرکز 8:22 میں ایسے، مرکز 8:22 میں ایسے something is happening مولا ماکرا زیبرو کو شکر ہم سب جانتے۔ مرکز 8:22 میں ایسے پڑھے گا، پھر وہ بیت صدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے۔ وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا۔ آمین۔ یہ میں نہیں ہوں، موسیٰ نہیں ہے، ایلیا نہیں ہے، پولوس نہیں ہے، پیٹر نہیں ہے، بنہین نہیں ہے، جیسس کرائسٹ ہے۔ وہ اس اندھے کو وہی نہیں کہہ رہا کہ تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائے، نہیں، کہاں لے گیا؟ کہاں سے کہاں لے گیا؟ گاؤں سے۔ کیوں گاؤں سے باہر لے گیا؟ کیونکہ گاؤں کا جو ایٹماسفیئر تھا اس کے میریکل پاور کے لیے کنڈوسیو نہیں تھا، اس کے جو انوائنٹنگ، جو گریس، جو پاور یسوع کے اندر تھی وہ وہاں آپریٹ نہیں کر سکتی تھی۔ خدا ہر جگہ موجود ہے پر ہر جگہ کام نہیں کرتا، خدا ہر جگہ موجود ہے پر ہر جگہ کام نہیں کرتا۔ تو وہاں اس گاؤں میں یسوع نے دیکھ لیا کہ وچ کرافٹ والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے اپنے پڑھائیاں کر کے جنتر منتر کر کے اس کے ماحول کو خراب کیا ہوا۔ ٹھیک اسی طرح مصر میں ایسا تھا۔ لوکیشن اور ایٹماسفیئر بڑا ضروری ہے۔ میں اکثر بڑا لمبا عرصہ اس پر سوچتا رہا کہ خداوند تو نے مصریوں کو مار دیا تو ایویں بیچارے 40 سال پیدل پھرتے رہے، کھجل ہوتے رہے، تو وہ ادھر ہی قبضہ کر لیتے۔ خداوند نے کہا وہاں ایٹماسفیئر میری ورشپ کے لیے لائق نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کو وہاں سے نکالا۔ ہاللیلویہ۔ 40 سال بچے عورتیں پیدل چلتے رہے ہیں کیونکہ جس جگہ وہ تھے اس نے سب کو مار دیا، مار سکتا تھا، سب پروٹھے مر گئے۔ اگر پروٹھے مرے تو جو وہ فرشتہ اترا تھا فسح کے بعد وہ سب کو مار سکتا تھا، یہ نہیں مار سکتا تھا؟ جواب دینا۔ جو فرشتہ گھر کے پلوٹھوں کو مار سکتا ہے، جانوروں کے پلوٹھوں کو مار سکتا ہے، وہ گھر کے باقی ممبروں کو نہیں مار سکتا، فوجیوں کو نہیں مار سکتا تھا۔ پر خداوند نے ان کو کہا کہ یہ جگہ چھوڑ دو، میں تمہیں کنعان کی سرزمین پر لے کر جاؤں۔ حالانکہ وہاں بھی جبار تھے، وہاں بھی بڑے بڑے سورمے تھے، پر وہاں کا ایٹماسفیئر مصر کے ایٹماسفیئر سے فرق۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ابراہیم کو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے تو خدا اس کے باپ کے گھر میں اس کو امید کر سکتا تھا۔ تو خدا سے کبھی ضد نہ کرے کہ ایتھے ہی برکت دے، ایتھے ہی برکت دے، نہیں، خدا نہیں دے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں ملتان سے یہاں ہوں، خدا نے یہاں آ کر مجھے بلیس کیا ہے، میں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، پر جب ہاللیلویہ میں اپنے سیکنڈ فلور کی چھت پر تھا اور وہاں ہمارا ایک روم ہے چھت کے اوپر، ابھی اندر کنسٹرکشن تھا، تو میں چارپائی پر بیٹھا سورج کی طرف دیکھ رہا تھا، مشرق کی طرف، اور میں خدا سے بول رہا تھا، سورج کی طرف دیکھ کر میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ خداوند تو کدھر ہے، تو مجھے ٹھیک کر دیا ہے، میری ٹانگ تو نے ٹھیک کر دیا ہے، کیا مجھ سے کام ہے، کیا کیا کیا، اس طرح میری بات چیت ہوئی۔ تو خدا نے کہا میں تجھے لاہور بھیجنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ ایگزیکٹلی اس نے مجھے لوکیشن بتائی، سٹی بتایا۔ تو جب خدا آپ کے ساتھ ہو اس لوکیشن پر آپ کو بلیس کرتا ہے۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا آپ کو آپ کی اپنی لوکیشن دے۔ ایون بائبل مقدس میں ہے کہ داؤد کنفیوز تھا میں کہاں جاؤں، تو خدا سے اس نے انویسٹیگیشن کی کہ خدا ان کون سی لوکیشن، کون سے ایٹماسفیئر میں جاؤں۔ خدا نے اسے یروشلم نہیں بھیجا، خدا نے اس کو سامری نہیں بھیجا، خدا نے اس کو کہا ہیبرون میں چلا جا۔ کہاں چلا جا؟ ہیبرون میں چلا جا۔ اور وہ ہیبرون میں گیا، وہاں اس کی پاپولیرٹی شروع ہوئی، اس کے بعد وہ یروشلم میں آیا، اس کے بعد وہ باقی جگہوں پر آیا، پر اس کی سکسیس کا آغاز
बाइबल पढ़कर देखें, हिब्रू में हुआ और खुदा से उसने लोकेशन पूछी थी, खुदा मैं कौन सी जगह जाऊं? खुदा ने एग्जैक्टली कहा हिब्रोन में चला जा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपका कनान कहाँ है, मैं नहीं जानता आपका घर कौन सा है, पर खुदा से जब आप गाइडेंस पूछेंगे खुदा आपको राइट लोकेशन बताएगा। खुदा यिर्मयाह के पास आया, उसने कहा कुम्हार के घर में चला जा, मैं वहां तुझसे बातें करूंगा। वो कुम्हार के घर में चला गया। हाँ जी, किस लिए आए हो यिर्मयाह? मैं यहाँ ना बर्तन देखने आया। उसको उसने ड्रामा लगा दिया कि मैं बर्तन उधर खरीदने आया हूँ। कुम्हार अपने मट्टी के काम को कर रहा था, उसने कहा भी टाइम है, मैंने अभी अपना पहिया शुरू किया है, अभी मैं तुझे ताजा बर्तन बना के देता हूँ, तू मेरा मोहल्लेदार है। तो खुदा ने उसको कहा बैठ जा पहिए के पास, मैं तुझसे बात करूँ। हाँ, वो दुआ करने वाला नहीं है, वो मेहनती शख्स है कुम्हार, पर खुदा उसे कह रहा है कुम्हार के घर में जा, मैं तुझसे वहां बात करूंगा। हालेलुया। सॉरी, कई बार कई पेशेंट बड़े सीरियस थे, मैंने उनके लिए दुआ की, कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ इतना गया उस बंदे को जाके मिल, जैसे उससे मिले उसके घर पर वहीं कलाम हुआ है, इसका ये मसला है XYZ, ये करो ठीक हो जाए। हालेलुया। खुदा बाज़ किसी सर्टेन लोकेशन पर आपसे बात करता है, किसी सर्टेन एटमॉस्फेयर में आपसे बात करता है। उसने कहा कुम्हार के घर में चला जा, उसने यिर्मयाह को कहा बरूक की नदी पर चला जा, उसने कहा सारपत की देवा के पास चला जा। खुदा डिफरेंट लोकेशन पर आपको लेकर जाता है। वहां यहाँ लिखा है यीशु उस अंधे को पकड़कर कहां ले आया? गांव से बाहर ले आया। आगे बढ़िएगा और मैं क्लोज करता हूं 2 मिनट में। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपना हाथ उस पर रखे और उससे पूछा क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा कि इस गांव के अंदर कदम ना रखना। आमीन। उसके अंधेपन की वजह वो गांव थी, मासी का गांव था, फूफी का गांव था, चाचू का गांव था, कौन सा गांव, और उसने कहा दोबारा इस गांव में ना जा। आपकी प्रॉब्लम कुछ रिश्तेदारों की तरफ विजिट करने से शुरू होती है, किसी जगह पर विजिट करने शुरू होती है, किसी जगह पर आप जाते हैं, वहां कोई सिकनेस शुरू होगी, कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, तो उसका क्या साइन है? खुदावन यीशु खुद उसको कह रहा है कि दोबारा इस गांव में विजिट ना कर, रिश्तेदारों को छाड़ दे। हेलो, दूसरे लफ्जों में ये कि विजिट ना करना तो छोड़ दे, यहां नहीं तुम्हें आना। अगर तूने आंखें रखनी है तो दोबारा जाएगा तो ब्लाइंड हो जाएगा। हालेलुया। तो वो बच्चा अपने इस जगह से वो उसको लेकर आए, हालांकि रिश्तेदार हमदर्दी दिखा रहे थे, वो उस अंधे को यीशु के पास लेकर आए। कुछ लोग ड्रामेबाज होते हैं। हालेलुया, कहना गो हायर। ग्रेट मैन ऑफ गॉड है, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगा। उनके पास एक लेडी व्हील चेयर पर आई, और व्हील चेयर पर जब लेडी आई तो उसके पूरे बदन पर, टांग पर कोड था, फालाजल कोड, दोनों चीजें। उसकी सहेली उसको ले फिरती थी, कभी पादरियों पे ले गई, कभी जादूगरों के पास ले गया, उसने अपना पैसा लगाया, बड़ा कुछ किया, बड़ी जगहों पर लेकर गई। लेकिन वो किसी ऐसे पता था कि वो इतना पावरफुल है, उसकी सोच के मुताबिक वो कुछ नहीं था। पर मैन ऑफ गॉड ने कहा कि क्या मैं अब सच बता दूं? उसने कहा तेरे फालज और तेरे कोड की वजह कोई और नहीं, तेरी ये सहेली है जो तुझे व्हील चेयर पर ले फिरेगी। उसने उस पर दुआ की, ऑन द स्पॉट उसका कोड और फालज जाता रहा और वो दोनों वहां गलो गली हो गई। तो उसने कहा नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा मुझे इसका शौहर पसंद है। समझ आइए? उसका बदला लेने के लिए अपनी सहेली पर कोड और फालज करवा दिया, और हमदर्दी दुनिया को दिखाने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसको खुद ही ले फिर रही है, कभी पीरों के पास, कभी जादूगरों के पास, कभी दुआ वालों के पास, और पता लगे कि ये कितनी प्यार करती है। बात आपको उठाने वाले ही आपकी बीमारी की वजह होते हैं। यहां पर भी यही है लिखा, कुछ लोग अंधे को यीशु के पास लेकर आए, जो लेकर आए वही दुश्मन थे। तो उसने कहा दोबारा इस गांव में दाखिल। मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी आंखें ऊपर, मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी आंखें ऊपर, मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी आंखें ऊपर, आपकी आंखें ऊपर। खुदा आपको बंदों की पहचान दे, खुदा आपको लोगों की शिनाख्त दे,
आप उन लोगों की शिनाख्त करें, आप दोबारा उस एटमॉस्फेयर में एंटर ना हो। आज मैं आपके एटमॉस्फेयर को चेंज करता हूँ। जो कोई भी किसी गलत एटमॉस्फेयर की वजह से बीमारी आपकी लाइफ में आई है, मैं उसे कैंसिल करता हूँ। कोई अटैक है, मैं कैंसिल करता हूँ। कोई गुर्बत आई, मैं कैंसिल करता हूँ। कोई कर्जा सूद है, मैं कैंसिल करता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। खड़े रहेंगे, हम एक दुआ करेंगे और फिर हम क्लोज करेंगे। ऑलरेडी फिनिश। तालियां बजा लें जोरदार अगर आपको पसंद है। बोले आई रिलीज माई सेल्फ। अपने साथ बोले की तरफ देखें, बोले आई रिलीज माई सेल्फ। बोले मैं खुद को रिहा करता हूं। जो कोई भी प्रॉब्लम मां के रहम से, अबौजाद के घर से, किसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर से मेरे पीछे है, मैं खुद को रिलीज करता हूं। मैं खुद को रिलीज करता हूं। मैं खुद को खोल देता हूं, आजाद करता हूं, रिहा करता हूं, लूज करता हूं, रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे, क्लैप योर हैंड एंड प्रे। साबाराबा के देशो, साबाराबा शांताला मांगे बोलते हैं। जिब्रा का सातो रास्ते लेने के लिए बेशका राबा जाता नामा दे देरियानो लिंग्रा तो ब्रुगो दोलोरियानो। कम ऑन, आई लूज माय सेल्फ। हर एक माँ के रहम से आने वाली प्रॉब्लम से, माँ के गिराने से, बाप के गिराने से, जनरेशनल कर्ज से, जनरेशनल कोवेनेंट से, इनहेरिटेड प्रॉब्लम से मैं खुद को लूज करता हूँ, मैं खुद को फ्री करता हूँ, मैं खुद को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों की दुआ करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम जो रहम से है, बाप के गिराने से, माँ के गिराने से, इन लॉ के गिराने से, किसी भी जगह से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिकनेस, कोई भी डिजीज, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेड है, जनरेशनल है, ईवल है, मैं खुद को, अपनी फैमिली को, अपने हाउस होल्ड को, अपने बच्चों को रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। अपने चर्च मेंबर को रिलीज करता हूँ, अपने सन्स एंड डॉटर को रिलीज करता हूँ, अपने चर्च मेंबर्स को रिलीज करता हूँ, अपने सन्स एंड डॉटर को रिलीज करता हूँ। लिखा रामा शेख रे बेसो मेरे के शेख रे बिलियन दरबार को मेरे लिए शोभा लगाते यीशु के नाम से। आमीन। 7 लोगों को हाई फाई करें और बोलें यू आर रिलीज। मुझे सरप्राइज रिसीव करने वाले, सरप्राइज 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 सरप्राइज। 3 लोगों से आप बोले सरप्राइज 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 सरप्राइज।